बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद
और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની કેન્દ્ર સરકારના નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામણે આજે આપેલું બજેટ આત્મનિર્ભર ભારતની વડાપ્રધાનની નેમને સંપૂર્ણપણે સાકાર કરનારું લોકરંજક બજેટ છે। કોરોના મહામારીમાં દેશવાસીઓને ફ્રી વેક્સિનેશન, મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં વધારો અને આરોગ્ય સુવિધાના અનેક પગલાં છતાં પણ એક પણ રૂપિયાનો વધારાનો ટેક્સ નાખ્યા વિનાનું આ બજેટ છે। કોરોના મહામારીમાંથી સમગ્ર અર્થતંત્ર ઝડપથી બેઠું થાય તે માટે યુવાનો, મહિલાઓ, ખેડૂત વર્ગો, વિદ્યાર્થીઓ, ધંધા રોજગારકારો, એસસી એસટી, ગરીબ ગ્રામીણ સૌના સર્વગાહી વિકાસ અને ઉત્થાન માટેની પ્રતિબદ્ધતાવાળા આ બજેટ માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રી અને નાણામંત્રીશ્રીને અભિનંદન પાઠવું છું। આઝાદીના અમૃત વર્ષ 2022નું આ બજેટ અમૃત બજેટ આગામી 25 વર્ષના અમૃતકાળ પર અર્થતંત્રને લઈ જવાનો પાયો નાખનારું બજેટ છે। ભારત આઝાદીના 75 થી 100 વર્ષ પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધીની બ્લુપ્રિન્ટ અને વિકાસ રોડમેપ આ બજેટમાં છે। આ બજેટમાં 4 પ્રાથમિકતાઓ પીએમ ગતિશક્તિ, સર્વસમાવેશક વિકાસ, ઉત્પાદકતા વૃદ્ધિ અને રોકાણની તકો પર વિશેષ ભાર આપવામાં આવ્યો છે। પીએમ ગતિશક્તિ પ્રોજેક્ટ અન્વયે દેશ અને રાજ્યની વિકાસ ગતિને વેગ આપવાનો ધ્યેય રાખવામાં આવ્યો છે। ગુજરાત પીએમ ગતિશક્તિ પ્રોજેક્ટમાં અગ્રેસર રહ્યું છે અને હજુ પણ દેશમાં અગ્રેસર રહેવા સંકલ્પબદ્ધ છે। સ્થાનિક વ્યવસાયો અને પુરવઠા શૃંખલાને મદદરૂપ થવા વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટનો અભિગમ લોકપ્રિય બનશે તેવો મને વિશ્વાસ છે। પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત 80 લાખ આવાસોનું નિર્માણ આગામી 1 વર્ષમાં થવાથી લોકોના ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર થશે। પીએલઆઈ સ્કીમ અંતર્ગત આગામી 5 વર્ષમાં 60 લાખ યુવાનોને રોજગારીના અવસરથી આત્મનિર્ભર ભારત સાકાર થશે। શિક્ષણ ક્ષેત્રે ડિજિટલ ક્રાંતિ માટે ડિજિટલ યુનિવર્સિટી સ્થાપના સાથે નમસ્કાર। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સરકારમાં નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામજીએ લોકસભામાં આજે બજેટ રજૂ કર્યું છે। સામાન્ય લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે એમણે ખૂબ ધ્યાન આપ્યું છે। કોઈપણ પ્રકારનો વેરો એમણે આ બજેટની અંદર વધાર્યો નથી, એનાથી સૌને ખૂબ મોટી રાહત થઈ છે। ગુજરાતમાં અને વિશેષ કરીને સુરતમાં જે હીરા ઉદ્યોગ છે એમને પણ રાહત આપીને હીરા ઉદ્યોગને એક ઓક્સિજન મળી રહે એ પ્રકારની આખી વ્યવસ્થા એમણે આ બજેટમાં એમના માટે આપી છે। આખા દેશમાં જેને આપણે દેશનો તાત કહીએ છીએ એવા ખેડૂતો માટે પણ ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં તકનીકી સહાય લઈ શકે, ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા સાથે એના સાધનો પણ ખૂબ સસ્તા કર્યા છે। એ રીતે ખેડૂતો પોતાનું ઉત્પાદન વધારી શકે
અને વધુ ઉત્પાદન દ્વારા એ પોતે સમૃદ્ધ થઈ શકે એના માટેનો પણ સફળ પ્રયત્ન નાણામંત્રીશ્રીએ આ બજેટની અંદર કર્યો છે. જે નદીઓને જોડવા માટેની યોજનાઓ એના ઉપર પણ કામ થયું છે. સાથે સાથે ક્રિપ્ટોકરન્સીને કારણે જે આપણા દેશમાં અર્થવ્યવસ્થાને ખૂબ મોટું નુકસાન થવાની શક્યતાઓ હતી, એટલા માટે એની પર કડક હાથે કામ લઈને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કમાનાર લોકોને 30% ટેક્સ તો ભરવો જ પડશે, પરંતુ સાથે જો નુકસાન પણ કરે તો પણ એને ટેક્સ ભરવો પડે એ પ્રકારની આખી વ્યવસ્થા કરીને આ ક્રિપ્ટોકરન્સીના ચુંગાલમાંથી લોકો બહાર આવે એની પણ કાળજી લેવામાં આવી છે. ડિજિટલ બેન્કિંગ વ્યવસ્થા માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરીને લોકોને વધુ સુવિધા પોતાના નજીકમાં ઘર પાસે મળી રહે, ગામમાં મળી રહે એની પણ ખૂબ કાળજી લેવામાં આવી છે. 25,000 કિલોમીટર રોડ આવતા વર્ષમાં બનાવવા માટેનું આયોજન કરીને એના માટે એમણે ત્યાં પણ નાણાકીય વ્યવસ્થા એના માટે કરી છે. 8 જેટલા નવા રોપવે બનાવવા માટેની પણ જોગવાઈ આ બજેટમાં કરવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે નાણામંત્રીશ્રીએ ખૂબ સારું બજેટ આપ્યું છે. એટલા માટે હું આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને અને નાણામંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારામન